जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश शाम समय इंज कह लो देर शाम आप गुरु दरबार हाजिर हो रहे हो। वडभागता है ये समा गुरबाणी व्याख्यान दा है जिस विच जप निशान मुराद श्री जपजी साहिब इस रचना नूं असी मुसलसल विचारण दा अहद लिया शाम दे दीवान विच। बीते कुछ रोज़ तो इस पावन बाणी दे प्रारंभक बचन मूल मंत्र ते बीते कल जो पहला श्लोक है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच, ये असी विचारिया है। अज यतन करांगे कि जो अगली पौड़ी है 1 नंबर पौड़ी उदी विचार कर सकीए। जितने कि जी हाजिर हो मन बिरतियां नूं एकाग्र करो। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पाठ रूप असी पहला सरवण करिए बाणी दा उस रूप सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पहार, सहस सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। दैट इज द होल स्टैंजा पूरी पौड़ी। बचन असी पहली पंक्ति तो बीते कल थोड़ा जा देखिया सीगा, बट बिफोर वी गो थ्रू वन बाय वन फ्रॉम द लाइन्स, लेट्स एक्चुअली डिस्कस द मेन subject of the whole Japji Sahib, which is actually coming in the line किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। किव दा मतलब किवें, जिन्हों अंग्रेजी च हाउ कह सकते हैं। सचियारा दो समासां दे सुमेल दा बनिया वर्ड हैगा सच प्लस आर। आर जिन्हों असीं आम पंजाबी च यार कह दिंदे हां, दोस्त सांझ भाईवालता रखण वाला। हकीकत यह है असी इस कायनात विच अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल एक रूप होने वास्ते आए हैं, आत्म साथ। सच वो है, सच नाल आत्म साथ होना सचियार होना हैगा। सो साहिब ने इत्थे सानू इस रूप विच कहा कि हाउ वी कैन अटेन और अर्न आवर वननेस with that ultimate reality। ये मुख्य सवाल है। किव सचियारा हुई है, but what is stopping toward that oneness which we want to attain in this world? महाराज कहते किव कूड़े टुटे पाल। पाल वैसे आपनों भी जीवन गुजरिया होना है, पाठ करते हैं। मैनू याद है कुछ वरे पिछे की बात, मैं स्टॉकटन सीगा अमेरिका दे विच स्टेट्स दे विच, ते उत्थे बाय चांस गल हो रही सीगी गुरबाणी दे किसी मजमून ते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिलीवर आवर लेक्चर्स और थॉट्स जस्ट पैसिवली, लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग, होल कॉन्ग्रीगेशन इज जस्ट लिसनिंग और ऑब्जर्विंग, दैट्स इट। बट दैट डे आई जस्ट एक्चुअली आस्क्ड देम लिटरली, although I never asked anything. But now today I think I should actually get your input too. That what does Paul mean? बड़ा वड्डी congregation सीगी, भरिया होया संगत दा हजूम सीगा। मोस्टली हिस्से ने कोई जवाब नहीं दिता। मैं बाद 2-4 सज्जनों ने पूछा भी, वो कहते असी थोड़े कन्फ्यूज सीगे पर पता नहीं सीगा। कईयां ने क्या लिटरली वी डोंट नो। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਵਾਕ ਥਰੂ with the meanings of translations of this line, let me explain one more thing here, which is very important toward if you are understanding this Bani. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਬਟ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਰੀਅਲ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ in manners of understanding ਗੁਰਬਾਣੀ and ਗੁਰਸ਼ਬਦ properly, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ mean someone should be actually able to recognize at least letters, and letters are ਗੁਰਮੁਖੀ letters, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਲੈਟਰ। ਸਰਵਣਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਂਡ, ਕਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਟੂ ਰੀਡ, ਟੂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਵਾਵਲਸ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ pronounce them, how to get message which is actually going to be delivered by those letters, then ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਬੋਧ। ਪਾਠ ਬੋਧ we cannot actually read some of ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ without someone's shadowing, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੁਝ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੂਰਤ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠ ਬੋਧ, that is very important part for our actually spiritual journey if we really want to connect ourselves to ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਲ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਵਹਿ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗੀ, ਬੜੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵੇ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਗਾਥਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਗਾਥਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਾਥਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਔਰ ਰਿਸਾਈਟ ਦੈਟ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਬੋਧ। ਸੋ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਹੈ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਜ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਦਮ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੋੜਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਠ ਬੋਧ, ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਬੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਰੋਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ we have actually studies in black and white which are telling us that scholars ਦੇ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਲਿਅਰ ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਾਸ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਡਸ ਆਸਾਕੀ ਵਾਰ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਕਿਡਸ, they are actually teaching me lots of things. Especially my whole understanding is actually going to be trimmed or shattered very soon as I'm actually getting involved in their learning process and in their actually talks and in their message observing ability ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਜੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੂ ਬੋਰਿੰਗ, ਬੜਾ ਬੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ 'ਚ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਡਿਵਾਈਸਿਸ।
They don't have that much time to pay attention to something else. No. Even they have actually, इस चीज तक इत्थों तक गल हो चुकी है कि मूवी थिएटर्स ਦੇ ਚ ਲੋਕੀ मूवीज देखण ਜਾਂਦੇ ਨੇ, एंड अराउंड फिगर ਇਹ निकल रही है अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ कि 30 to 55% people are checking their devices. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਐਸਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ. ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਟੀਚ ਅਦਰ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ in spiritual manners, in spiritual actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਚਾਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਓ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਟਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਓ. ਤੇ ਐਫਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ. ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚ ਹੁਣ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ ਮੁਹਾਜ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਆਈ ਵੈਂਟ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ. ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਡ ਨਾਈਟ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਕਿਡਸ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਆਈ ਨੀਡ ਦੈਟ. ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਦੈਟ. ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ. ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੇਆਊਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਏ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਬਹੁਤ 2-3 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ. ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3 ਦਰਜਨ ਟੀਕੇ, people who have translated Japji Sahib in their own words, whatever they have understanding about Japji Sahib, they have presented toward world. ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੀਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਈਵਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ. ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ. ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਲੇਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਨ ਵਿਚ ਵੇ ਐਂਡ ਹਾਊ? ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਟ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀਫੁਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ's one paudi and we're going to read at least 3 different Gurbani translations. So you
you will decide which one do you want to actually discuss today. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਮ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਗਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ, ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਡੈਡ, ਓਕੇ what kind of books would we have about it? Beta, we have this one. Okay, why don't we read this one? Okay, let's actually open it. Beta, why don't you read and I will listen? That would be good. ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, that's why people don't pay attention to Bani at all. If they are just actually, even they have to come Gurudwara or they have to read or they have to listen, that is just actually a practice which is coming from some kind of devotional bound. ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਇਹ ਜਰਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ। ਅਰਥ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੋਈ। ਲਾਲਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ that person is not able to apply in his own life. Implementation ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ then result ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਡੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। you know, we just all wants to eat fruit, but if you wants to eat fruit you have to grow root. If you are not ready to grow roots, then forget about fruits. No one can get fruits. ਜਿਹੜੇ roots develop ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਬੋਧ। ਭਾਵ mean I have some kind of ideas inside, I have some kind of thought process inside, my cognition function is working in certain manners. And today, if I am coming in Gurudwara, or suppose if I am reading any Gutka Sahib or any Bani, and that Bani is giving me some messages, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ then ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਤ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਵਟ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਯੂ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪੋ ਵਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਯੂਰ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਦੈਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਰਪਾਲ, ਪਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਨੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਤਣੀ ਹੈ, ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ ਇੱਕ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਝੋਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कदी शक चलता है, कदी शरदा चलती है, ये दोवें चली जाते हैं वारों वार, बैक एंड फोर्थ। तो एंड ऑफ द डे होंदा है कि बंदा बस इस तरह रुखसत हो जाता है। इत्थे कूड़ा है, कूड़ झूठ जिहड़ी एक इस तरीके की वॉल बन रही है, इस तरह पर्दा हो रहा है जिहड़ा सच नूं नहीं वेखण दे रहा, रियलिटी नूं फेस नहीं करन दे रहा। सब गुरु नानक पातशाह कहंदे, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रेक दैट वॉल, विच इज वेरी एक्चुअली एक चीज होर देखना, यू माइट हैव एक्चुअली heard this before or any time you might have used in this world, that ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ बड़ा हार्ड है। हाँ मेरी पग विच ते इस हजूरीए च डिफाइन करना है वखरा भी चिट्टा केड़ा ते काला केड़ा, राइट वे कोई दस देगा आ काला ते चिट्टा, पर जो दोवें चिट्टे ने ते फिर ये दसना कि विच इज मोर वाइटर देन अदर, फिर हार्ड होएगा। जो संसार दे च कूड़ है ना, कूड़ दी पहचान इस तरह नहीं एडी ईजी हो जाती कि आ कूड़ है जिस रूप दे च, नो नो, फिर ते आसान पा लिया ना, पल्ली है, बहुत पतला जिहा पर्दा है जिन्होंने साहब ने कहा बांबीरी के पात, जिवें तितली दा पर नहीं हुंदा वो च ध्यान नाल देखो दिस भी रहा हुंदा थोड़ा थोड़ा, पर पूरी तरह नहीं, ब्लरी जिहा व्यू हुंदा हैगा। बस इस इन बिन संसार दे विच उस ब्लरी व्यू दे विच हमेशा एवें लगी जांदा है मैं ठीक हाँ, मैं ठीक ही कर रहा, मेरे च कोई कमी नहीं हैगी। ये दूजे एक्चुअली वो जिहड़ा पा लिया वो टुट नहीं रहा, जे ठीक होए जे सही होए फिर तो मैं प्लेजरफुल होवां। I should have actually peace of mind. I should have oneness with the Creator. I should have that real actually Anand Avastha. What is missing here? Guru Sahib kehinde try to find out it. Kiv sachiara hoiye kiv kooda tutta paal. Guru Sahib is going to give answer us for this question in this particular actually body and afterward in the whole Bani. But before Maharaj ji ne is to pehla jehdiyan ne गुरु साहब ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ some kind of efforts to take bath in different religious places, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਨਹਾ ਲੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੀ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ कि हाँ जिवें नहीं तो चुप है चुप ना हो वही चे लाए रहा लिवतार। भारती खिते च अज भी लोग सब तो वध गल मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ करते हैं, हालांकि मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ लफज अंग्रेजी का जे सिंपल लैवल ते देखा जाए दैट वर्ड इज नॉट कैपेबल टू गिव अस रियल आइडिया ऑफ जो असल उत्थे हुंदा आ। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का मतलब कई जिहड़ा हैगा डिफर करता हैगा। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का एक मतलब ध्यान भी हुंदा है, ध्यान लाउणा। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का एक मतलब जिहड़ा हैगा वो जप करना भी हुंदा, सिमरन करना। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का एक मतलब सैल्फ रियलाइजेशन भी हुंदी है, अपने आप का एहसासियत चले जाना। उत्थे ना ध्यान लग रहा ना जप हो रहा, उत्थे कुछ हो रहा, समथिंग एल्स इज हैपनिंग इन दैट काइंड ऑफ जिहड़ा हैगा पोजीशंस दे विच। मगर इत्थे जिहड़ी बात की गई ये जिहड़े जोगी पुराने समय तो बैरागी जिहड़े कहंदे सी लिवतार बिल्कुल एक टिक समाधि इस तरीके नाल कनकोल सिद्धि करके लग जाए, बंदा किसी एक थॉट के उत्ते बिल्कुल अपने आप नूं टिका दे, थॉट ना होए ते ब्रीथिंग पैटर्न होए, इहदे उत्ते बंदा जिहड़ा हैगा अपने आप नूं टिका दे ते इहदे नाल अंदर बिल्कुल टिक जाएगा, शांत हो जाएगा। ये हजारां साल उत्थे लोग करते रहे। गुरु साहब कहंदे इस नाल कुछ नहीं होना, चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। लिवतार जिवें
ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਗ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਡੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਵ ਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ that is the real glory of this human life. When we were studying Gurmat courses, and one of our history professor took us toward Himalayas and trying to show some practices people which they were doing there in that time. And what one actually incident we have witnessed there. ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯੋਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਲੰਗੋਟ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਦਮਾਸਨ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਧਿਆਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨੋ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸਨੋ, ਸਨੋ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਪ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਓਹੋ ਲੋਕੀ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬਟਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਬੜੇ ਤਾਂ ਧੂਰਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਗਾ ਹੁੰਗਾ ਪਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਚੀਟਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਕਦੀ ਮਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਸਪੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। then what is going to actually stop us toward getting our oneness with the Almighty? Someone from outside? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਠਾ ਨਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। No, there is no external kind of objects which are creating problem for us. No, our internal thoughts which are bothering us in a continuum. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਮੰਕੀ। That's it. Let's sit for 10 seconds. Don't think about monkey, think anything else. You're totally free. Just only monkey is coming in mind all the time, again and again. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ।
there are 4 almost sects nowadays in India which are having huge they're actually gatherings, and their numbers that we have that much followers, and their main ideology is your man is your Rabb. Whatever your Rabb is saying you, asking you, just fulfill, and Rabb is going to be actually very happy towards you and you will be blessed. ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥਾਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 4 ਛਪਿਰੋਂ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਸਵਾਰਥ ਦਾ, ਹਵਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ we have to make a distinguish between wisdom and intellectuality. They are 2 different scenarios. Most of the time people mix them and then they get trouble. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਮ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।